Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita masuki perjumpaan ke-29 untuk Jalan Cinta Menuju Tuhan. 70 Jalan Cinta Menuju Tuhan. Mari kita berzikir dulu, zikir Rumi, seperti biasanya. Siapkan badan Anda, punggungnya rileks, tapi tegak. Tangan menghadap ke atas, Bapak Ibu. رضا الله ولشفاعة رسول الله على هذه النية كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. ثم إلى حضرة جميع الملائكة المقربين والموكلين والملائكة العرش العظيم والملائكة السبع السماوات والأرض والملائكة الروحانيين وسبانيين وحفظة وكافة سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل عليه الصلاة والسلام الودود الأرش المجيد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع الأولياء الله من الأقطاب والأوتاد والنجبة والغوث والأبدال ساداتنا على نبينا من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها وبحرها شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره مولانا جلال الدين الرومي قدس الله سره التمريسي قدس الله سره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع مشايخنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى نفس يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سمعنا حاجات إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك ومقربك أعطني رضاك وردنا لكل عباداتنا وحاجاتنا ومقصودنا حاجات الدنيا وحاجات الآخرة أعطني رضاك وردنا لكل قضائك خيره وشره لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم 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 إنه هو الغفور الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قادم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم. لا إله إلا الله لا معبود إلا الله. لا إله إلا الله لا محبوب إلا الله. لا إله إلا الله لا موجود إلا الله. لا إله إلا الله لا إله 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 إلا الله. الله 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 الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita masuk di Jalan Cinta yang ke-68, Bapak Ibu. Seorang murid. Jadi halaman 291 Jalan Cinta ke-68. Judulnya Tak Pernah Mati. Seorang murid bertanya pada guru spiritualnya, "Guru, ajarkan aku jalan cinta menuju Tuhan." Lalu sang guru menjawab, "Have you ever fall in love?" Pernahkah kau jatuh cinta? Murid pun berkata, "Belum, guru," jawabnya. Gurunya berkata lagi, "Pergilah berkelana sampai kamu merasakan indahnya jatuh cinta, sekaligus pedihnya luka hati karena cinta. Jika hatimu sudah pernah dibuai cinta yang indah, sekaligus pernah juga dilukai sembilu perpisahan, datanglah lagi ke sini, akan aku ajarkan jalan cinta menuju Tuhan. Karena hanya hati yang pernah merasakan manis getirnya cinta dan perpisahan, yang cukup sensitif untuk diajari merasakan bahagianya mencinta Sang Maha Cinta, juga beratnya berpisah darinya. Dan bukankah keterpisahan yang paling berat adalah keterpisahan kita dengan Tuhan? Bagi para pecintanya tidak ada penderitaan yang lebih dalam, melebihi penderitaan karena berpisah dan jauh darinya. Itu sebabnya bagi Maulana Rumi, justru kematian raga adalah hari yang dinanti. Karena pada saat itulah jiwa akan selalu bisa bersamanya, tidak akan berpisah lagi. Maka hari kematian beliau disebut Sebi Arus atau the wedding night, malam pengantin, hari yang ditunggu-tunggu untuk berjumpa dengan Sang Maha Kekasih. Dan dengarlah ini puisi Rumi tentang kematian. Pada hari kematianku nanti, saat jenazahku dibawa ke liang lahat, jangan menangis sedih dan mengatakan, beliau telah meninggal dunia, Maulana telah pergi. Jangan bilang begitu. Kematian bukanlah pergi untuk selamanya. Matahari dan bulan terbenam, tapi mereka tidak pergi. Kematian adalah perjumpaan. Liang lahat nampak seperti penjara, tapi sebenarnya pintu gerbang menuju kembali ke Sang Maha Kekasih. Jasad manusia ditanam di liang lahat, bagaikan benih yang ditanam ke dalam tanah, atau seperti timba yang dijulurkan ke dalam sumur, tempat Yusuf dijatuhkan ke dalamnya. Dan dia akan tumbuh dan kembali dalam kondisi yang sangat indah tak terperih. Benih yang kau tanam itu akan tumbuh kembali
dalam kondisi yang sangat indah. Ketika timba dimasukkan ke dalam sumur dan diangkat kembali, justru Yusuf yang muncul di permukaan. Mulut akan terkunci di liang lahatmu nanti. Lalu kemudian segera dia terbuka lagi sambil meneriakkan senandung kebahagiaan karena berjumpa dengan Sang Maha Kekasih. Our death is our wedding with eternity. Kematian kita itu adalah hari pernikahan dengan keabadian. Maka latihannya yang ke-68 ini, apakah Anda takut mati? Coba dicek lagi bagaimana Anda memandang kematian. Mungkin Anda merasa harus siap digebukin di kuburan dan neraka. Atau mati berarti meninggalkan segala kenikmatan dunia yang Anda punya. Kalau begitu ya wajar Anda takut mati. Tapi kalau Anda memandang bahwa kematian adalah hari perjumpaan dengan Sang Maha Kekasih, mestinya Anda tidak lagi takut mati. Jika selama ini Anda memang sudah siapkan hati dan amal kebajikan untuk menyambutnya, mestinya Anda senang mau mati kapanpun. Dan kalau Anda sudah tidak takut mati, musibah apa lagi di dunia ini yang Anda takutkan yang lebih gawat dibanding kematian? Anda nggak akan takut apapun lagi di dunia ini. Anda akan bisa benar-benar hidup tanpa dibayangi ketakutan atau kekhawatiran tentang apapun. Anda tidak cari mati, Anda hanya siap menyambutnya dengan bahagia kapanpun ia datang. Dan selama masih diberi umur di dunia, Anda akan jalani dengan penuh rasa syukur dan bahagia. Dan beramal sebaik-baiknya dengan penuh rasa cinta pada semua makhluknya. Itu tentang kematian, Bapak Ibu. Dan semua perjalanan cinta menuju Tuhan itu nggak ada yang takut mati, Bapak Ibu. Yang takut mati itu pejalan kemaksiatan. Yang takut mati itu orang yang sedang ingin menikmati hidup sepuas-puasnya. Yang takut mati itu ketika hidup menumpuk karma buruk, menumpuk kejahatan, takut mati. Yang takut mati itu yang melihat Tuhan sebagai figur yang penuh kekerasan dan serba menghukum. Dan memang dia layak diberi hukuman. Yang takut mati itu yang gandolin dunia. Yang cintanya itu pada dunia. Sementara semua berjalan cinta menuju Tuhan itu merindukan kematian. Tidak cari mati, tidak ingin mati juga, cuman merindukan perjumpaan dengan Sang Maha Kekasih. Cuman untuk berjumpa sejati itu harus mati dulu, makanya dia nggak keberatan. Sebelum masuk surga itu ya melewati neraka dulu kan gitu. Nah, lucunya banyak orang itu pingin surga tapi nggak mau mati. Surga akhirat ya, tadi Mas Hani bilang ada juga surga dunia, artinya apa? Anda nggak harus nunggu surga akhirat untuk merasakan surga dunia. Nabi pernah bersabda pada para sahabatnya, sebentar lagi ada penghuni surga lewat. Sampai 3 hari berturut-turut beliau itu bilang ini ada penghuni surga. Saya para sahabat itu iri. Ini orang ini siapa? Ini bukan sahabat utama yang sering kumpul sama Nabi. Kita jarang 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 tahu dia ada di sini. Dia sibuk dagang di pasar kok Nabi bilang ini penghuni surga. Amalnya apa? Sampai ada sahabat yang nginep di rumah orang ini mau diteliti amalnya apa. Jangan-jangan punya amal rahasia yang luar biasa. Nabi bilang penghuni surga. Sampai 3 hari di situ nggak ada yang istimewa, Bapak Ibu.
Ternyata semua biasa saja, seperti normalnya sahabat. Ketika pamit pulang, akhirnya beliau ngaku bahwa saya ini nginep di rumah Anda karena Nabi bilang Anda ini penghuni surga. Amal Anda apa? Saya lihat kok biasa saja. Lalu sang sahabat yang disebut penghuni surga ini bilang, ya yang Anda lihat ya itulah saya. Saya memang normal-normal saja, gak ada yang istimewa. Ketika mau pergi, ya sudah saya pamit, dipanggil lagi, sebentar mas gitu. Jangan-jangan ini kata beliau. Mungkin ini. Apa? Amal saya memang biasa, tapi saya jaga hati saya selalu baik. Saya punya hati yang tidak ada curiga, prasangka buruk sama orang lain. Selalu berprasangka baik sama orang lain. Dan saya pedagang pasar yang jujur, gak pernah ngentit, gak pernah jujur lah sama customer begitu. Dan terakhir ini, saya itu tidak pernah menyimpan perasaan buruk pada orang lain. Kalau saya marah, saya sakit hati sama seseorang, paling lambat sebelum saya tidur saya maafkan orang tersebut. Jadi beliau punya kebiasaan sebelum tidur memaafkan orang yang berbuat salah padanya, tidak menyimpan kemarahan, dendam dan sakit hati. Ya dendam, marah, sakit hati normal, tapi nggak sampai nginep. Saya lepaskan. Nah itu kata Nabi penghuni surga, Bu. Kalau analisa psikologi ya Pak Ibu, ya emang bener sih. Anda nggak harus nunggu surga akhirat. Kalau Anda bisa jaga hati Anda seluas samudra seperti itu, nggak usah nunggu akhirat, Anda sudah hidup kayak di surga. Nabi kan nggak bilang dia akan masuk surga, nggak bilang gitu. Nabi bilangnya dia penghuni surga. Artinya apa? Di akhirat iya dapat surga, cuman sejak di dunia pun dia akan merasakan hidupnya kayak surga. Nggak harus kaya dulu, nggak ada masalah dulu hidupnya. Tapi kalau hatinya seluas samudra kayak begitu, tidak pernah berprasangka buruk, tidak pernah memendam sakit hati, marah dendam pada orang lain, ya kayak surga Anda. Suka duka kehidupan akan Anda lalui dengan penuh rasa bahagia. Jadi penghuni surga, Bapak Anda. Kalau Anda bisa sebersih itu hatinya ya. Nah, para pejalan cinta ini di dunia ya udah merasakan surga, apalagi di akhirat. Makanya dia nggak pernah takut kematian. Nggak nyari mati tapi juga nggak takut mati. Dia mencintai kematian dan mencintai kehidupan. Dua-duanya dia suka. Sepanjang masih bersama Allah, ya dia bahagia. Mau di dunia, mau di akhirat sama saja. Mau nyawanya masih tinggal di raga, atau raganya balik ke tanah, nyawanya pegang ke Sang Maha Cinta, ya dia senang aja terus. Makanya katanya Allah, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah para kekasih Tuhan itu tidak lagi sedih, tidak lagi susah, tidak lagi takut, tidak lagi khawatir, enak tok pokoknya. Kenapa? Ya karena mutmainnah, hatinya itu tenang, bahagia. Apapun yang terjadi. Kok bisa begitu? Karena selalu ridho. Apapun yang terjadi selalu ridho. Maka dalam save, Bapak Ibu, ini menjadi senjata kita, ridho ini. Apapun sakitnya, apapun penderitaannya, Anda selalu bilang, ya Allah, walaupun saya sakit ini, walaupun saya sedih karena ini, saya susah karena ini, walaupun masalah emosi maupun masalah fisik, apapun masalah saya ini, ya Allah, saya sedih, saya susah, saya menderita, tapi saya ridho, saya terima ini. Karena ini darimu, saya ini hamba, engkau lah Tuhannya. Jadi apapun yang engkau beri pada saya, enak enggak enak, saya terima ya Allah. Dengan penuh keridhaan. Dan apapun terjadi nanti, saya sembuh atau saya mati, saya hidup atau mati, saya sembuh atau masih sakit, saya enak enggak enak, semua ya Allah saya pasrahkan padamu.
Saya serahkan leher saya padamu ya Allah. Mau kau tarik kemana, kau bawa kemana, kayak kambing itu, saya ngikut aja pokoknya. Mau kau sembelih, saya berikan leher saya. Saya pasrah padamu ya Allah. Beautiful surrender. Dan apapun yang kau kasih, enak nggak enak, saya Alhamdulillah. Ridho, pasrah, syukur. Kalau Anda benar-benar bisa begini, ya Bapak Ibu, surga sudah. Nggak usah nunggu sembuh, Anda udah surga duluan. Nggak usah nunggu kaya, Anda udah surga duluan. Dan ajaibnya kalau Anda sembuh nggak sembuh seperti itu, bahagia. Anda kaya nggak kaya, Anda tetap bahagia. Ridho, pasrah, syukur. Biasanya, Bu, sakitnya malah diambil sama Allah. Malah sembuh secara ajaib. Penderitaannya malah disudahi sama Allah. Malah selesai musibahnya secara aneh, secara nggak masuk akal. Malah kaya secara mendadak. Nah, itu apa Ibu? Itu kuncinya. Kenapa kok chef itu sangat powerful? Karena di situ dia. Jadi hidup dan mati nggak ada bedanya, sama saja. Asal selalu ridho, Anda akan selalu bahagia. Sementara orang yang menderita, punya uang pun menderita, sehat pun menderita. Nggak ada apa-apa stres. Kenapa? Ya karena hatinya nggak ridho. Ada aja yang dia komplainkan. Nanti uangnya banyak, rumah tangga ada masalah dikit, stres. Rumah tangga baik-baik saja, kurang rezekinya, stres. Rezeki banyak, rumah tangga oke, sakit dikit, stres. Gitu kerjaannya, susah terus pokoknya. Kenapa? Karena nggak ridho, karena nggak terima. Jadi kuncinya apa ya Bu? Ya di itu. Ridho, pasrah, syukur. Begitu ya. Pak Taufan tanya ini, Allahu 7 kali itu habis nafas hu. Disambung lagi Allah ya Pak Faiz dan diteruskan nafas hu. Iya, tiap tarik nafas dalam hati Allah. Gak pakai diucapkan, dalam hati aja Allah. Ditarik dari jantung ke otak. Begitu udah mentok, baru keluar suaranya dan keluar nafasnya lewat mulut. Sambil dalam hati bayangkan, rasakan apa yang Anda harapkan sama Allah. Apa yang Anda inginkan. Ini sound of creation. Ini suara penciptaan. Jadi semoga dibarengi sama kun fayakunnya Allah. Anda sampaikan apa yang Anda inginkan sambil begitu vibrasinya. Kalau saya 7 kali itu, yang pertama, saya memohon ya Allah, semoga kau jadikan saya ini hambamu yang menghamba sepenuh cinta, yang tulus, tidak modus dalam ibadah, dalam menghamba. Loving God. Tarikan nafas kedua, yang kedua, saya memohon dalam hati saya, semoga sisa hidup saya ini memberi manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu ya Allah. Yang bahkan bisa terus bermanfaat sampai ketika saya udah wafat, masih terus ngasih manfaat. Nabi udah 14 abad wafat, masih ngasih manfaat pada miliaran manusia. Ya, para founding fathers kita, negara kita ini, udah wafat, tapi masih punya amal jariah memerdekakan bangsa kita ini. Dan seterusnya ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga saya mohon semoga saya menjelang kematian saya, makin dekat dengan ajal, semakin baik di 7 dimensi. Ya finansialnya, ya fisiknya, ya intelektualnya, ya emosinya, ya hubungan-hubungan dengan orang lain, ya spiritualnya. Supaya kalau mati dalam kondisi yang paling baik, bukan paling remek.
Banyak orang itu mati dalam kondisi yang paling legrek. Ya pikirannya, ya emosinya legrek semua, ya badannya. Saya nggak kepingin kayak begitu, ayo. Saya malu, Bu, sama ketemu sama Allah kok dalam kondisi yang paling jelek. Orang menikah itu diusahakan dalam kondisi yang paling indah gitu kan. Olahraga, fitness. Nggak pernah fitness, tiba-tiba fitness ketika mau nikah. Nggak pernah perawatan, tiba-tiba perawatan ketika mau nikah. Penampilan yang terbaik, dekorasi yang terbaik, tempat tidurnya dihiasin gitu, menjadi raja sehari gitu kan. Jadi ratu sehari. Hanya untuk pernikahan dengan manusia. Kita mati itu ketemu sama Allah. Masa dalam kondisi yang paling legrek, nggak malu. Kamu anggap aku ini apa, kata Allah gitu nanti. Kalau kamu kembali padaku dalam kondisi yang paling remek gini, nggak malu. Makanya persiapan dari sekarang. Saya makin tua makin semangat olahraga, semangat belajar, ya semangat memurnikan hati, ya semangat membangun hubungan-hubungan dengan orang lain supaya ada banyak kenangan indah sama mereka. Jadi kapanpun saya mati, semoga dalam kondisi yang terbaik. Bahwa semakin tua mungkin semakin lemah, ya wajarnya begitu. Tapi kita usahakan semakin baik. Itu dok, itu yang ketiga, saya yang ketiga itu begitu. Bayangkan semakin hari semakin baik, umur semakin dekat dengan ajal semakin baik. Saya ini kira-kira 77 hari lagi, usia 50 tahun Bapak Ibu. Kalau pakai kalender Hijriah, 22 Muharram tahun 1397. Kalau saya nggak salah, saya lahir saya itu. 7, 96, 97. Jadi 50 tahun, 18 Juli 2025 itu saya 50 tahun kalau pakai kalender Hijriah. Saya hitung yuk. Kenapa? Supaya aware dengan bahwa tiap hari itu berharga. Tiap hari itu sebuah karunia, Bu. Bagi orang yang nazak mau mati, itu tambahan sehari itu dia mau berikan semua uangnya untuk bisa nambah sehari. Untuk hanya berbuat baik. Robbi laula akhartani ila ajalin qorib. Nanti orang mau mati, Bu. Orang mati, dia nyesel berdoa. Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qorib. Seandainya saya bisa ditunda saja kematian saya sebentar aja. Wa as-saddaqo wa akum minas solihin. Jika kau beri saya kesempatan sekali aja, satu hari aja saya balik lagi ya Allah ke dunia. Saya akan sedekah dan beramal soleh. Yang pertama yang dilakukan sedekah, lalu beramal soleh. Wa as-saddaqo wa akum minas solihin. Masalahnya, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menunda sehari pun jika memang sudah sampai ajalnya. Jadi ya Bapak Ibu, kita ini makin hari harus makin semangat. Itu yang nomor tiga ya. Lalu yang keempat adalah semoga dalam menjalani tiga itu, menjalani loving God, blessing others, self improvement itu, dikaruniai ketenangan, kebahagiaan, kedamaian hati, mutmainnah, joyfully. Jadi logos joyfully. Yang nomor empat itu joyfully. Baru tiga yang terakhir itu permintaan-permintaan yang lain-lain. Kalau saya, ya Anda apa terserah. Mungkin saya ingin turun berat badan 10 kilo, ya boleh. Saya punya target, ingin punya mobil, tidak masalah. Asal empat yang pertama tadi itu udah bener, udah logos. Yang lain tidak jadi, tidak masalah Bu. Walaupun nampaknya matre, jadi nggak matre lagi. Karena konteksnya adalah untuk mencintai Allah, ngasih manfaat buat orang banyak, dan husnul khotimah. Begitu kalau saya terkait dengan eh, apa produk yang mau kita bikin yang semoga bisa menjangkau jutaan orang gitu ya. Dari dulu kan saya ingin melahirkan 5 juta shafter. Nah, itu apa kira-kira?
Satu yang bisa viral dan kemudian bisa jutaan orang dapat manfaat gitu. Kalau itu cita-cita saya. Anda apa? Silahkan. Sama mungkin secara fisik, ya, semoga makin sehat, makin kuat. Saya ingin bisa lari maraton mungkin. High rocks itu juga ukuran kesehatan, kekuatan badan itu juga mau saya fokuskan. Itu keinginan-keinginan yang sifatnya eh, apa elementer. Maaf, who yang pertama apa tadi Pak? Loving God, supaya dapat cintanya Allah. Who yang kedua, blessing others, supaya bermanfaat buat orang banyak. Who yang ketiga, self-improvement, memperbaiki diri terus-menerus. Who yang keempat, supaya dalam melakukan tiga pertama tadi itu joyfully, mutmainnah, tenang, bahagia, nyaman. Sisanya, yang tiga yang terakhir, silakan. Silakan Anda pengen apa. Ya, Pak Faiz, saat ini hati sedang dalam kondisi merasa cukup dengan semua yang Allah berikan dan ingin pulang. Saya ingin serahkan jiwa raga dan semua yang Allah titipkan termasuk keluarga harta kembali pada Allah yang Maha Penyayang. Saya sangat menyadari Allah Maha Baik yang selalu mendorong saya setiap saat, tapi di saat bersamaan saya merasa lelah dengan diri sendiri. Saya yang sering mendolimi diri sendiri dengan banyaknya kesan doa saya. Apa ini keputusasaan? Tergantung. Kalau setelah berdoa ini Bapak jadi malas ngapa-ngapain, ayo Bapak putus asa. Alias tai asu. Dalam bahasa Arab, putus asa itu tai asu. Wala tai asu mir rauhillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Jadi cara ngukurnya gampang Mbak Ismail. Kalau setelah ada berdoa gini selalu nggak ngapa-ngapain, lalu tidur terus, lah itu berarti Anda putus asa. Tapi kalau setelah berdoa ini Bapak jadi semakin semangat beramal, semakin unstoppable, semakin jihad visabilillah dalam arti berjuang habis-habisan, lah berarti Bapak sedang tawakal. Karena doa tawakal tu Allah itu doa berangkat kerja, bukan doa berangkat tidur. Ya, jadi itu aja ukurannya, Pak. Gampang kan, Pak? Setelah berdoa ini, Bapak malam berdoa nangis seperti ini, pasar total sama lalu Pak, begitu pagi muncul Bapak bangkit, minta termotor, minta termobil, lalu Anda ikhtiar habis-habisan, Anda semakin semangat berjuang, lah itu berarti ada tawakal tu Allah. Tapi kalau Anda setelah berdoa ini, doa ada siang-siang pula, lalu malas kerja, lalu tidur di musola, lalu Anda malah ngerangkul bantal. Nah, berarti Anda sedang putus asa. Putus asa, berkedok, pasrah. Nah, keliru udah. Oke, Bapak Ibu lanjut ya. Karena tadi tentang kematian, sekarang tentang kehidupan. Yang nomor 69 ini tentang kehidupan. Supaya imbang. Kalau tadi yang nomor 68 kita tentang tak pernah mati, ya, mencintai kematian. Yang ke-69 merayakan kehidupan. Banyak orang mengira kalau kita merindukan kembali pada Tuhan, maka akan bosan dengan kehidupan di dunia. Ini mungkin benar bagi para pecinta Tuhan amatiran. Di awal perjalanan Anda akan gandrung dengan dunia dan segala keindahannya. Anda menikmati sekali pergi ke sana sini, punya ini itu, been there dan that. Lalu saat Anda baru tersadar karena cinta pada Tuhan, tiba-tiba dunia ini jadi nampak membosankan. Yang ada adalah kerinduan untuk berjumpa dengannya. Dunia jadi semacam penjara yang menghalangi Anda untuk berdekatan dengannya. Tapi saat cinta ilahi Anda sudah cukup dewasa dan matang, Anda justru akan merayakan kehidupan di dunia. Kali ini bukan karena Anda menggandrungi atau melekat dengan segala kenikmatan dunia, tapi karena Anda ingin mengasihi semua makhluknya sebagai refleksi kecintaan Anda padanya.
Tiba-tiba Anda merasa seakan dibisiki oleh dia, jika kamu memang benar dan tulus mencintaiku, jangan buru-buru mati menghadapku. Layani, kasihi, berkhidmatlah dulu pada para makhlukku. Bersabarlah menanggung banyak kesusahan karena kelakuan mereka. Hiburlah mereka yang sedih, temani yang kesepian, kasih makan yang lapar, obati yang sakit, berdayakan yang miskin, nasihati yang kaya, ingatkan yang berkuasa, diskusilah dengan orang pinter, ajari yang bodoh, tundukkan yang dolim. Pokoknya kamu berada dimanapun, ketemu siapapun, dalam kondisi apapun, jadikan dirimu rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat kepada untuk alam semesta. Memberi manfaat, menebar rahmat, serta menanam cinta dan kebaikan. Berjuanglah dengan keringat, air mata, kalau perlu darahmu untuk membahagiakan dunia akhirat dan mensejahterakan lahir batin sebanyak mungkin makhlukku, sesuai dengan kapasitas dan tugasmu. Pak Neng, pindamu pindahan Rona itu. Ya ya. Sesuai dengan tugasmu. Sejahterakan lahir batin sebanyak mungkin makhlukku sesuai dengan kapasitas dan tugasmu selama masih hidup di dunia. Dan tidak usah khawatir, jika semua amalmu sudah kuanggap cukup, pada saatnya nanti akan kupanggil dirimu pulang ke dalam pelukan cintaku. If you know the secret of life, you too will choose no other companion but love. Jika kamu tahu rahasia kehidupan, kamu nggak akan mengambil siapapun sebagai sahabat selain cinta. Latihan ke-69. Apakah Anda mencintai kenikmatan duniawi? Boleh saja dinikmati dan disyukuri. Tapi ingatlah nanti bakal mati dan berpisah darinya. Apakah Anda udah bosan dengan dunia? Sebentar. Ini karena Anda depresi atau karena Anda merindukan perjumpaan dengan Sang Maha Kekasih? Karena beda jauh Bapak Ibu. Anda bosan dengan dunia ini depresi atau karena memang merindukan Allah? Ini batasnya tipis. Kalau depresi sakit jiwa Bapak Ibu. Kalau merindukan sama Allah itu pencerahan jiwa. Gejalanya sama. Bosan sama dunia. Tapi beda jauh. Kalau depresi sakit jiwa, beda jauh hasilnya. Kalau memang karena depresi dan putus asa, segeralah cari solusi untuk memulihkan kesehatan mental Anda. Tapi kalau karena merindukan perjumpaan dengannya, sabarlah dulu, jangan buru-buru. Layani dulu para hambanya, berkhidmat dulu pada para makhluknya, memberi manfaat maksimal dulu pada alam semesta ciptaannya. Bila tugas itu telah dijalankan dengan sepenuh cinta, bolehlah Anda berharap bisa segera pulang kembali dalam pelukan cintanya. Ya, jadi apa itu tipis bedanya orang orang gila sama orang cinta. Tipis bedanya antara orang suci dan orang gila. Antara wali dengan orang gila itu bisa tipis bedanya, Bapak Ibu ya. Anda harus menyadari ini. Saya bosan dengan dunia ini kenapa? Apakah saya depresi, putus asa, atau karena emang saya sedang cinta merindukan sama Allah. Gimana saya tahu bedanya Pak? Gampang Anda lihat dampaknya setelah itu. Kalau setelah Anda bilang cinta dan rindu Allah itu lalu Anda jadi stres, jadi malas ngapa-ngapain, Anda jadi nggak ngapa-ngapain, nah itu jangan-jangan Anda sedang depresi, sedang sakit jiwa.
Tapi kalau setelah itu Anda semakin semangat, Anda semakin mau melayani orang lain, makin rendah hati, makin berjuang habis-habisan, lah itu bisa jadi Anda jadi wali, Bu. Anda sedang jadi wali. Itu bedanya tipis. Sampai ada seorang neurolog yang bikin buku, nulis buku judulnya The Saint and the Madman. Orang suci dan orang gila. Orang sedang mengalami pengalaman spiritual, ekstase, dan orang yang kena serangan epilepsi, itu gejala di otaknya sama. Jadi area otak yang aktif itu sama. Artinya apa? Mirip-mirip gejalanya. Wong gendeng sama orang apa? Sama wali ini. Bedanya gimana, Pak? Gimana saya tahu? Lah, yang tahu orangnya sendiri. Apa yang dia rasakan. Orang luar susah bedakan, kecuali dia juga wali, bisa lihat, bisa merasakan vibrasi energinya. Kalau orang orang biasa lihat mirip, sama dampaknya setelah itu. Setelah episode ekstase atau episode epilepsi ini, setelah itu dia gimana? Kalau setelah itu dia jadi semakin rendah hati, semakin melayani orang lain, semakin nggak tegaan sama orang, bikin bantu orang lain, terus berjuang habis-habisan untuk berkhidmat pada hamba Allah yang lain lah. Bisa jadi dia wali, Bu. Tapi kalau setelah ngalami itu dia jadi tidur terus. Terus nggak bergairah ngapa-ngapain, nggak mau makan, nggak mau itu, nggak mau mandi, ya, gendeng ini. Jadi jangan keliru apa Ibu. Gitu ya. Saya sering merasa sedih dengan anak yang sedang melenceng seperti putus asa, nggak mau ngapa-ngapain. Bagaimana ini nggak bisa damai, Pak Bu. Nah ini Ibu berarti perlu bantuan. Ya latihan, latihan tapping. Ibu ikut mentoring TS ini lagi jalan hari kedua ini kemarin, supaya dibantu sama. Kadang-kadang kita ini GR, Bu. Wah, saya sedang mau jadi wali ini. Kenapa? Saya bosen sama dunia. Saya nangis terus ini. Padahal nggak mau jadi wali, Bu. Mau jadi gendeng ini. Jadi makanya kalau nggak ada guru repot, apa Ibu? Karena ada yang minta saya, Pak, apa resikonya kalau saya di zikir tapi belum inisiasi, nggak ada gurunya. Saya no comment, saya nggak berani ngomong, Bu. Zikir-zikir yang spesifik seperti yang kita jalani di sini, ini perlu ada gurunya, Bu. Perlu ada pembimbing spiritualnya. Karena kalau enggak, Anda merasa jadi wali, padahal Anda sedang gila, repot, sedang gangguan jiwa. Kan banyak orang kayak gitu. Merasa diri jadi wali, hebat, saya berhenti sholat, nggak perlu sholat sekarang ini. Cukup pakai rasa. Gitu. Ya, ya itu, repot. Nabi aja lagi sholat, Bapak Ibu. Gitu. Kan ada banyak tuh di YouTube yang ngajari kayak begitu. Jadi kadang-kadang orang nggak ngerasa. Dia sedang gangguan jiwa, mengalami megalomania, mengalami halusinasi, tapi merasa jadi orang suci, merasa wah jangan-jangan saya ini nabi gitu nanti. Karena kemarin tadi malam Jibril datang pada saya. Repot kalau nggak ada gurunya repot, Dawei. Makanya tadi ada yang bilang Pak saya mau zikir sendiri. Oh jangan, Anda bilang gitu. Nanti udah inisiasi aja Anda zikir sendiri. Kalau kalau belum inisiasi Anda jangan zikir sendiri. Ikut ikut bareng-bareng aja enggak apa-apa. Kenapa Pak? Nah, saya nggak bisa jawab kenapanya. Pokoknya jangan aja dulu. Anda nekat ya silahkan, tapi saya nggak ikut tanggung jawab. Karena ya itu apa Ibu, di jalan ini itu bisa tersesat tanpa tahu tersesat kita. Tanpa menyadari bahwa kita sedang kesasar. Jadi harus hati-hati. Menghamba sepenuh cinta pada Allah, loving God. Wah ada penampakan suara merdu. Apa ini Bu? Kadang saya merasakan itu Pak Faiz memang sangat tipis membedakan gila dan cinta pada Allah. Berkat belajar di kelas-kelas Pak Faiz, Alhamdulillah
Terima kasih Allah dipertemukan Pak Faiz. Sama-sama Bu. Video DL ini apa bisa diakses selamanya atau berbatas waktu ya Pak Faiz? Nggak ada batas waktunya. Anda bisa akses terus. Insya Allah. Tapi saya juga nggak berani ngomong selamanya. Karena selamanya itu sampai kapan? Saya nggak jelas nanti. Pokoknya nggak kita batasi aja. Untuk yang ikut DLI. Kalau yang belum ikut ya ikut dulu supaya dapat rekamannya. Besok pertemuan terakhir insya Allah ya. Besok. Setelah itu gimana Pak? Nanti tunggu informasi berikutnya. Kemungkinan akan saya lanjutkan dengan Al-Hikam. Saya lagi cari ada seorang eh, profesor apa ya, dia bikin semacam sarah untuk Al-Hikam. Mau saya pelajari dan kita share pada Anda. Gimana? Setuju tak Bapak Ibu? Ini selesai, besok selesai. Mungkin setelah seminggu lagi kita bikin eh, kajian jalan cintanya pakai Al-Hikam. Ini kan dari Maulana Rumi. Ya, ini udah selesai. Kita lanjut dengan Al-Hikam. Psikologi cinta Al-Hikam gitu kali. Bagaimana memahami hadis bahwa kematian adalah kiamat kecil? Ya memang iya kan, mati itu ya kiamat bukan buat satu orang itu. Buat orang ini udah selesai, udah kiamat hidupnya. Dan hadis misalkan sakitnya sakaratul maut. Ya memang sakit sakaratul maut. Bagi yang sakit kan gitu. Bagi yang nggak mau mati ya sakit Bu. Anda dipisahkan dengan yang Anda cintai kan sakit. Sementara Anda cinta dunia, dipisahkan ya sakit. Tapi kalau Anda dipertemukan dengan yang Anda cintai, ya bahagia. Jadi kematian itu memang bisa jadi perpisahan dengan yang kita cintai, bagi yang cinta dunia, tapi juga berjumpaan dengan yang kita cintai, bagi yang mencintai Allah. Jadi ya benar Bu, bagi kebanyakan orang, sakaratul maut itu menyakitkan. Ya karena kebanyakan orang cinta dunia. Jarang yang cinta sama Allah kan, yang cinta yang kebanyakan cinta dunia. Cinta jabatan, cinta anak istri, cinta harta, cinta kenikmatan dunia. Makanya benar sakaratul maut itu menyakitkan bagi yang cinta dunia. Bagi mereka yang mencintai perjumpaan sama Allah, ya menyenangkan. Wah, kamu ketemu sama lo Israel, kamu datang akhirnya, alhamdulillah. Ya wes cepet-cepet gitu nanti. Ayo, ayo gitu. Ini baru ikut mentoring juga Pak. Kalau setelah tapping damai tapi sering sedih lagi. Nah itu, ya nggak apa-apa. Kita latihan terus. Dan fitness itu habis fitness sakit Bu. Tapi setelah itu Anda latih terus, lama-lama akan hilang sakitnya. Tambah kuat ototnya. Nah, Anda sedang fitness emosi, Bu, Bu Nur Aini. Anda fitness emosi nanti awal-awal masih sering begitu. Semoga nanti lama semakin semakin hilang sakitnya. Merasa jadi wali gak taunya gila. Ya betul itu harus punya guru yang paham. Yang mumpuni seperti Pak Faiz, oh enggak, saya belum mumpuni, saya belum guru Bu. Saya belum guru Bu Rahayu ya. Saya cuma teman Anda. Anda kalau mau cari guru, Anda cari guru yang mumpuni, jangan saya. Saya bukan guru Anda. Saya cuma teman seperjalanan. Pak Faiz dikit baca Al-Fatihah itu apa saja redaksinya. Nah itu enggak perlu, Anda enggak perlu. Kalau Anda dikit sendiri, cukup baca Al-Fatihah 2 kali aja. Udah, nggak perlu dibaca yang saya baca-baca tadi itu. Makanya kalau Anda belum inisiasi bareng sama saya saja. Ya. Kalau sudah inisiasi enggak apa-apa sendirian. Dan kalau sendirian enggak perlu dibaca. Udah otomatis ikut nanti. Anda coba baca Fatihah 2 kali. Ya. Pak, kalau inisiasi bisa 2 kali. Oh, bisa. Yang ngulang berkali-kali banyak. Itu kan kayak dicas saja. Itu kayak, Pak, saya boleh nggak umroh 2 kali? Ya boleh. Boleh aja, Pak. Boleh. Paling itu seperti ngecas kembali. Supercharging. Pak Supriyono. Boleh, Pak. Nanti mungkin untuk inisiasi yang berikutnya ini eh, ngajinya pakai Al-Hikam ya. Pakai Al-Hikam, dapat rekamannya Al-Hikam nanti. Kita lihat nanti. Ya mungkin semingguan lah saya umumkan nanti. Kita jeda dulu mungkin beberapa hari. Setelah itu kita lanjut lagi mungkin seminggu. Mungkin saya mau saya bikin 70 hari menjelang saya usia 50 tahun. Ini kan 77 hari nih. Hari ini Hamin 77 saya.
apa usia 50 tahun kalender Hijriah. Nah, mungkin Hamin 70 semingguan lagi kita buka lagi untuk yang mau DLI. Lah, materinya adalah psikologi cinta al-hikam. Nah, ini rencana saya belum putuskan ya, Anda tunggu aja nanti. Tapi siapa yang mau ikut kalau ada lagi? Coba saya cek ada berapa yang mau ikut. Karena kalau nggak banyak ya nggak usah. Mending saya ngomong sendiri. Siapa yang mau ikut kalau ada apa namanya DLI lagi, tapi materinya adalah Al-Hikam dari Ibnu Athaillah. Nggak banyak yang ikut ya. Ya udah, kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti apakah perlu ada DLI yang September yang sama umroh, di mana sebelum itu kita apa namanya psikologi Al-Hikam. Pak Faiz, gimana cara meyakinkan Pak Sul tentang zikir Rumi? Tidak perlu diyakinkan, Bu. Kalau sudah rezekinya pasti datang, kalau bukan rezekinya ya nggak datang. Biasa saja. Cukup Ibu tunjukkan perubahan Ibu. Kalau Ibu setelah ikut itu jadi lebih baik sama suami, lebih menyenangkan, lebih baik. Orang kan merasa sendiri, oh efeknya baik ya. Orang itu lihat efeknya, Bu. Tapi ini nggak habis ikut torekot lah kok tambah. Katanya habis ikut sebuah apa tarekat atau sebuah zikir ini, tapi kok akhlaknya tambah kayak gini ya. Orang jadi sinis, Bu. Nabi dulu tuh banyak berdakwah dengan akhlaknya, dengan akhlaknya. Jadi nggak usah banyak ngomong, nggak usah berusaha pengaruhi, santai aja, Bu. Ya, semua ada rezekinya masing-masing, semua ada waktunya masing-masing. Ibu tunjukkan aja bahwa ibu semakin menyenangkan sama suami, semakin membahagiakan, semakin melayani mungkin. Nanti kan orang yang rasa sendiri. Ya. Oh, setuju, setuju, mau. Oke. Pak, saya maaf belum paham inisiasi. Tanya teman-teman EJ ya. Tanya teman-teman education consultant kami, Bu Adelina, akan dijelaskan apa itu inisiasi dan lain-lain. Untuk orang yang merasa cukup, lempeng, nerimo, wae, nggak mau melakukan lebih, gimana solusinya? Kalau dia udah bahagia dengan itu, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Jangan diganggu. Saatnya inisiasi apa, Pak Faiz? Saatnya daftar. Tinggal tanya teman-teman EJ, Pak, saya mau daftar inisiasi. Ya sudah, selesai. Anda akan terdaftar sebagai orang yang ikut inisiasi. Sangat pengen ikut, silakan. Mau, monggo. Mau ikut, Gus. Pak, apakah ikut inisiasi dengan hanya mendengar rekaman DLI sama dengan pahalanya dengan live? Jangan tanya pahala sama saya, Bu. Saya gak ikut bagi pahala, Mas Imam ya. Saya gak ikut bagi-bagi pahala, jadi gak berani saya ngomong pahalanya gimana. Lucu sampean ini, Mas. Ya, DLI itu bukan bukan rekaman. Kalau DLI nggak bisa rekaman, Bu. Oh, inisiasinya nggak bisa rekaman. Inisiasinya itu nanti live. Bulan September, bulan Maulud. Kemarin bulan Ramadan sudah. Sekarang ada lagi nanti bulan bulan Maulid. Bulan September. Bisa bareng sama saya umroh, bisa online aja. Nggak usah pakai umroh. Hmm. Insya Allah ya. Belum tentu juga ada umurnya saya. Lanjut Alika Mbak Faiz. Oke, siap.
Pak, saya udah inisiasi setiap zikir Rumi sendiri, saya buka video apa, jadi zikir sendiri sambil ikut dipandu dari rekaman. Boleh nggak? Boleh. Loh, kalau udah inisiasi nggak harus sama saya. Nggak harus bareng sama saya, Anda bisa lakukan sendiri. Tapi sambil dengerin nih boleh juga, supaya mungkin lebih masuk kali ya. Ya, Mas Imam, silakan tanya ke teman-teman EC ya. Ada 10 orang EC, ada tanyain gimana cara ikut DLI dan lain-lain. Silakan tanya mereka. Mungkin kita mulai seminggu lagi. Fungsi ini saya di DLI itu apakah semacam jalan untuk masuk atau membuka aura untuk bertemu dengan Allah, Pak Faiz? Saya nggak berani jawab. Nggak berani jawab saya. Membuka aura itu apa juga untuk bertemu sama Allah. Waduh, kok berat amat ya bertemu sama Allah itu gimana caranya? Ya sudah saya jawab ya Pak, karena pertanyaannya berat. Nah, jawabnya lebih berat lagi itu. Yang sudah ini saja setiap hari Kak Pak dikirimin, nggak harus. Nggak harus. Yang wajib tiap hari sholat Bu. Bu Linda. Jadi nggak ada yang harus di sini. Di sini madhab saya senyamannya, senyaman Anda ya. Anda nyamannya gimana Anda lakukan itu. Ya. Nggak ada keharusan Bu, nggak ada kewajiban. Senyamannya. Baik, Bapak Ibu, cukup ya. Saya ini mau berangkat. Pesawat saya, pesawat apa? Kereta saya jam 10, tapi saya mau olahraga dulu kalau bisa ini. Udah 2 hari gak olahraga. Ingat harus semangat ya. Habis ngaji olahraga, Bapak Ibu. Ini kan libur, ada lo olahraga. Saya udah pakai kaos olahraga loh ini loh, ya kan? Udah siap olahraga saya ini. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu lagi besok, insya Allah di Jakarta, sesi terakhir ya. Sesi penutupan, ajakin sebanyak mungkin orang boleh ya. Nanti besok sesi penutupan, baru setelah itu kita libur mungkin seminggu atau berapa hari. Nanti tunggu pengumuman, baru kita buka lagi untuk DLI seri kedua, seri berikutnya. Dengan kajiannya Al-Hikam mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.